వెల్కమ్ టు మోసో టీవీ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. భారత్ తో బిగ్ డీల్, ట్రంప్ కీలక ప్రకటన. కూటమి ప్రభుత్వం మోసాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకువెళ్తామన్న మాజీ మంత్రి వైఎస్ఆర్సీపీ నేత గుడివాడ అమర్నాథ్. జగన్నాథ రథయాత్రలో అపశృతి, భక్తులపైకి దూసుకెళ్లిన ఏనుగులు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. చైనాతో ఒక వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. త్వరలోనే భారత్ తో చాలా పెద్ద ఒప్పందం ఉంటుందంటూ ట్రంప్ హింట్ ఇచ్చారు. దీంతో భారత్ లో ట్రంప్ ఎలాంటి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటున్నారనే ఆసక్తి నెలకొంది. తాజాగా బిగ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్ కార్యక్రమంలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, ప్రతి ఒక్కరూ మాతో ఒప్పందం చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు. మేము చైనాతో నిన్ననే ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాం. కొన్ని గొప్ప దేశాలతో ఒప్పందాలు కుదరనున్నాయి. త్వరలో భారత్ ఒక భారీ డీల్ చేసుకోబోతున్నాం. అది చాలా పెద్దది. మేము భారత్ లో మార్కెట్లను తెరవబోతున్నామంటూ హింట్ ఇచ్చారు. ఇదే సమయంలో అమెరికా కొన్ని దేశాలతో ఒప్పందాలు చేసుకునేందుకు సిద్ధంగా లేదు. వారితో ఎలాంటి వాణిజ్యం ఉండదు. కొన్ని దేశాలకు కేవలం ఒక లేఖ పంపి 25, 35 లేదా 45% పన్నులు చెల్లించమని చెబుతాం. అదే సులువైన మార్గమని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే చైనాతో ఎలాంటి ఒప్పందం కుదిరింది అనే విషయాన్ని మాత్రం ట్రంప్ వెల్లడించలేదు. ఈ క్రమంలో అమెరికా చైనా మధ్య డీల్ ఏంటనే చర్చ నడుస్తోంది. Amazing in 4 months at that time. At that time now it's getting to be close to 6. But in 4 months they said you have the hottest country anywhere in the world that's not even close. And they thought we were dead a year before that. They said, I thought you were dead. The country was dead. And it was pretty close to it. But we have the hottest country in the world, so it's great. And Trade Representative Jamieson Greer is very busy because, where are you, Jamieson? Everybody wants to make a deal and have a part of it, right? I know you and Howard and Scott are working overtime, making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say, thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China, things that never really could have happened. And the relationship with every country has been very good. And we also have OMB director who's very busy also, Russ Vought. Thank you. Thank you, Russ. ఒకే ఒక కుటుంబం వల్ల దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడిందంటూ కేంద్ర మంత్రి జైశంకర్ కాంగ్రెస్ ను పరోక్షంగా దుయ్యబట్టారు. కుర్చీ కోసం వారు ఏదైనా చేస్తారంటూ విమర్శలు గుప్పించారు. ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించి 50 ఏళ్ల పూర్తయిన నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో విధించిన ఎమర్జెన్సీ వల్ల దేశవ్యాప్తంగా చాలా మంది జైళ్లలో మగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని గుర్తు చేశారు. దేశంలో కాంగ్రెస్ హయాంలో అవినీతి పెరిగిపోవడం, ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువవడం వల్ల ప్రభుత్వానికి ప్రజాదరణ బాగా పడిపోయిందని జైశంకర్ అన్నారు. స్వేచ్ఛను ఎప్పుడూ తేలిగ్గా తీసుకోవద్దనే పాఠాన్ని అత్యవసర పరిస్థితి నుంచి దేశం నేర్చుకుందని అన్నారు. क्योंकि आप मेरी बात कोट कर रहे हैं जो मैंने वहाँ कहा था, पर मैंने ये भी कहा था कि आप देखिए पार्टियों की रिकॉर्ड देखिए, उनका डीएनए देखिए कि जो आज भी इमरजेंसी के लिए अपोलोजाइज नहीं करते, उनके मन में संविधान के लिए क्या क्या आदर सम्मान से वो देख सकते, जिन्होंने संविधान की ऐसी हत्या की, इतने अत्याचार किए, तो संविधान हाथ में रख के घूमने से कुछ होता नहीं है. संविधान जो है अंदर होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए. तो दूसरा जो है, जो आदरणीय दत्ता जी के बारे में आपने कहा, देखिए मैं सरकार का मंत्री हूं, तो ऐसे विषय पे मेरा कुछ कमेंट देना उचित नहीं होगा. Let me give you some context because I think it's important. This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. Okay,
So this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense minister's meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept it. So I think it is very understandable. And again, look, our point of view to terrorism, because one country, you see, SCO runs by unanimity, तो सर्वसहमति से SCO चलता है. तो एक देश ने जो है, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो జిఎఫ్ఎస్టీ టూరిజం కాంక్లేవ్ లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు కార్వాన్ పర్యాటక వాహనాలను పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని సీఎం సూచనలు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బాబా రామ్దేవ్. ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం ద్వారానే రాష్ట్రం ఆర్థికాభివృద్ధి సాధిస్తుంది. పాలకొల్లులో జరిగిన మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలన భారీ ర్యాలీలో మంత్రి డాక్టర్ నిమ్మల రామనాయుడు పాల్గొనడం జరిగింది. జాతీయ మాదక ద్రవ్యాల వ్యతిరేక దినోత్సవ సందర్భంగా మన పాలకొల్లు గాంధీ బొమ్మల సెంటర్ నుండి పెద్ద ఎత్తున పాలకొల్లు పురవీధుల్లో యాంటీ డ్రగ్స్ ర్యాలీ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. మంచి ఆరోగ్యం ద్వారానే మంచి సమాజం, ఆ సమాజం కూడా ఆర్థిక అభివృద్ధి కూడా సాధ్యమవుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇటువంటి సహజమైనటువంటి ఆరోగ్యం నుంచి మరి ఏదైతే అనారోగ్యానికి గురవడంతో పాటుగా కొంతమంది తెచ్చి పెట్టుకునేటువంటి అనారోగ్యాలు, అంటే ఏదైతే మాదక ద్రవ్యాలంటే వాటికి బానిసలై తమ జీవితాల్ని ఎవరైతే నాశనం చేసుకున్నటువంటి యువత ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వారందరూ కూడా ఈ డ్రగ్స్కి అంతా కూడా వ్యతిరేకంగా ఉండాలి, ఈ యొక్క డ్రగ్స్కి దూరంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక మెసేజ్ని ఈవేళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూత్కి పంపించాలనేటువంటి ఆలోచనలో భాగంగానే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా కూడా మరి పర్టికులర్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా కూడా ఈవేళ కాలేజీల్లోనూ అదేవిధంగా స్కూల్స్లోనూ కూడా ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ మాదక ద్రవ్యాల వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ యొక్క స్టూడెంట్స్ అంతటినీ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడం జరుగుతుంది. గుజరాత్ లో జగన్నాథ రథయాత్ర సందర్భంగా అపశృతి చోటు చేసుకుంది. జగన్నాథ యాత్రలో పాల్గొన్న ఒక ఏనుగు ఆగ్రహంతో భక్తులపైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ క్రమంలో భయాందోళనకు గురైన భక్తులు ఆలయం నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. దీంతో ఆలయం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. తొక్కిసలాట కారణంగా పలువురు భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. కూటమి ప్రభుత్వం మోసాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్తామని మాజీ మంత్రి వైఎస్ఆర్సీపీ నేత గుడివాడ అమర్నాథ్ స్పష్టం చేశారు. బాబు ష్యూరిటీ మోసం గ్యారంటీ అని ఆయన విమర్శించారు. బాబు మోసాలను 6 వారాల పాటు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాము. రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గ్రామ వార్డు స్థాయి వరకు తెలియజేస్తాం. చంద్రబాబు హామీలను QR కోడ్ ద్వారా ప్రజలకు వివరిస్తాం. వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలకు ప్రభుత్వ పథకాలు చంద్రబాబు ఇవ్వద్దంటున్నారు. టీడీపీ వాళ్లకు వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వ పథకాలు అందించారు. గతంలో మేనిఫెస్టోను వెబ్సైట్ నుంచి తీసివేసిన ఘనత చంద్రబాబుది. ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికి కూడా మెసేజ్లు పంపించి మీకు సంవత్సరానికి ఎంత వస్తుంది, 5 సంవత్సరాలకి ఎంత వస్తుంది, ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు షూరిటీ, ఇది మీ అందరికీ గ్యారంటీ అని చెప్పినటువంటి మాటలు. దీనికి గ్యారంటీ కార్డు కూడా ఉందండో. ఇగో ఈ గ్యారంటీ కార్డు మనం ఏ కుక్కర్ కొనుక్కుంటేనో
లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కుంటేనో, లేకపోతే ఏసీ కొంటే ఎలాగైతే ఈ వారంటీ గ్యారంటీ కార్డులు ఇస్తారో, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం వస్తే ఆయనకు ఓటేసి అధికారం ఇస్తే ఇది గ్యారంటీ కార్డు. ఇవి కూడా ఇచ్చారు ప్రజలకి. ఉదాహరణకి దీని మీద కూడా క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది. పెద్దలు ఎన్టీ రామారావు గారు, అచ్చెన్నాయుడు గారు, అప్పట్లో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అనుకుంటా, బాబు లోకేష్ బాబు, పక్కన చంద్రబాబు. ఇందులో ఉదాహరణకి మౌనిక అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి, రాజంపేట నియోజకవర్గం. ఈ అమ్మాయికి ఇచ్చినటువంటి గ్యారంటీ కార్డు ఇది. ఇలా రాష్ట్రంలో ఎవరైతే నమ్మి నిజంగా మాకు వస్తాయని చెప్పి ఆశపడినటువంటి వారు, లేకపోతే వారికి ఓటేసినటువంటి వారు, వారిని నమ్మినటువంటి వారు, వారందరికీ ఇచ్చినటువంటి ఈ గ్యారంటీ కార్డు. ఇందులో కూడా 5 కోట్ల ఆంధ్రుల భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీ ఇస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ హామీలుగా ఇస్తున్న పథకాలు మహాశక్తి, యోగలం, అన్నదాత, ఇంటింటికి నీరు, బీసీలకి రక్షణ చట్టం, పూర్ టు రిచ్, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఈ కార్డు మీద కలర్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తూ ఇచ్చినటువంటి గ్యారంటీ కార్డు. దీని మీద రాసింది కూడా అదే, భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీ కార్డు అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తూ వారి మేనిఫెస్టోలో భాగంగా ఇచ్చినటువంటి కార్డు. ఇవి పథకాలు. ఇగో ఇది కూడా బాగుందండి. బాబు షూరిటీ భవిష్యత్ గ్యారంటీ అభినందనలు. ఆల్రెడీ అభినందన తెలియజేస్తూ 2,40,000 రూపాయలు మొత్తం పొందేందుకు మీ కుటుంబం అర్హత సాధించింది. ఈ యూరో లాటరీ ఉంటుంది, మీకు అందరికీ ఐడియా ఉందో లేదో. యూరో లాటరీ, మీరు 100 కోట్ల రూపాయలు గెలిచారు, ఒక 10,000 రూపాయలు కడితే వచ్చి మీరు 100 కోట్లు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి యూరో లాటరీ ఉండేది, మీ అందరికి తెలుసో లేదు. సో అలాగా మీరు 2,40,000 మొత్తాన్ని పొందేందుకు మీ కుటుంబం అర్హత సాధించింది. మీరు మాకు వేయాల్సిన ఒక ఓటు మాత్రమే. మీ కుటుంబంలో 4 ఓట్లు ఉంటే 4 ఓట్లు మాకు వేసేయండి, మీకు సంవత్సరానికి 2,40,000 రూపాయలు మీరు పొందొచ్చు అనేటువంటిది వారికి అర్హత పొందారని చెప్పి వారు చెప్తూ 2024 జూన్ నుంచి ఈ మొత్తం మీ అకౌంట్లో జమ చేయడం ప్రారంభమైపోతుంది. 2024 జూన్ నుంచి మొత్తం మీ అకౌంట్లో జమ చేయడం ప్రారంభం అయిపోతుంది అని చెప్పి రాసినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ గ్యారంటీ వారంటీ కార్డులు. ఏ కుటుంబం కానీ ఆ కుటుంబం, ఇది ఉదాహరణకి ఒక 2,40,000 రూపాయలు మొత్తాన్ని అర్హతగా ఈ 2,40,000 ఎలాగంటే అప్పటికే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నటువంటి వారికి మీకు అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తాం, అంతకంటే ఎక్కువ డబ్బు మీ అకౌంట్లో వస్తుందని చెప్పి వారిని మోసం చేస్తూ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇవి. రాష్ట్రంలో ఏడాదికి పైగా టీడీపీ కూటమి సర్కార్ సాగిస్తున్న రెడ్ బుక్ అరాచక పాలన, అప్రజాస్వామిక విధానాలు, కక్ష సాధింపులో భాగంగా అక్రమ కేసులు బనాయింపు, ప్రతిపక్ష నేత మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి భద్రత కల్పించకుండా అత్యంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న వైనంపై వైఎస్ఆర్సీపీ నేతల బృందం గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ కు ఫిర్యాదు చేసింది. గురువారం విజయవాడలోని రాజ్భవన్ లో గవర్నర్ ను కలిసిన వైఎస్ఆర్సీపీ బృందం ఈ అరాచకాలపై జోక్యం చేసుకుని రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలని విన్నవించింది. కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో వారు చేస్తున్న అగాత్యాలు కానీ, వారు చేస్తున్న చట్ట వ్యతిరేకమైన చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకుని చేస్తున్న కార్యక్రమాల్ని, ముఖ్యంగా మా నాయకుడి మీద, మా నాయకుడికి మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా వారికి ఇవ్వాల్సిన సెక్యూరిటీ కానీ, వారు పర్యటనకి వెళ్తున్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కానీ తీసుకోకపోవడమే కాకుండా తిరిగి మళ్ళీ మా నాయకుడి మీద, మా పెద్దల మీద, అందరి మీద కూడా అక్రమ కేసుల్ని బనాయిస్తూ వారు చేస్తున్న చర్యల్ని గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం. ఇది అప్రజాస్వామ్యం. ఇలాంటి చర్యలు ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాలు ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇటువంటి పరిస్థితి మంచిది కాదు అని చెప్పి వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం. తర్వాత ఎస్పీ కూడా స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చాడు. కానీ తదుపరి 2-3 రోజులు పోయిన తర్వాత ఏదైతే ప్రభుత్వం తాలూకు ఒత్తిడితో అక్రమంగా అది కాదు,
ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పయనిస్తున్న కారు నుంచి జరిగింది. మరి దాంతోపాటు కారులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా, ఎప్పుడు జరగని విధంగా మరి వారు చేసి వారి మీద కేసు పెట్టడమే కాకుండా భారతాలకు పయనిస్తున్న కారును కూడా సీజ్ చేసి తీసుకెళ్లడం మనందరం కూడా చూసాం. మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రధానికానికి అందరినీ కూడా కోరుతున్నాను, చూడమని చెప్తున్నాను. ఈ ప్రభుత్వం తాలూకు అకృత్యాలు చేస్తున్న అరాచకమైన కార్యక్రమాల్ని ఏదో విధంగా భయం పెట్టాలి, భయభ్రాంతులు చేయాలి, నాయకుల మీద వచ్చి కేసులు పెట్టాలి అని ఆలోచన చేస్తున్నారు. అరచేతితో వచ్చి సూర్యుని అడ్డుకుంటే సూర్యరశ్మి ఆగదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజాదరణ నాయకుడు, ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి. ఆయనకు వస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం దగ్గర ఇంటెలిజెన్స్ లేదా? ప్రభుత్వం దగ్గర వచ్చి ఆ సమాచారం లేదా? ఇది చేతకాని ప్రభుత్వమా? లేకపోతే సమాచారం తెలుసుకోలేని అంత దత్తమ్మ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం? ఎందుకు ఆయన తగ్గ ఏర్పాట్లు చేయలేదు? అది మీ బాధ్యత కాదా? మీ బాధ్యత లేదా అని అడుగుతున్నాం. తిరిగి పైపెచ్చు మీకు మానవత్వం లేదు అంటే ఏ ఒక్కరైనా సరే, ఏ చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినా అయ్యో ఏదో జరిగిందని మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఆపి చేస్తాం. అలాంటిది అక్కడ వచ్చి వేల మంది ప్రజలు ఉన్నారు, 100 మంది ప్రజలు ఉన్నారు. నిజంగా మీరు సెక్యూరిటీ ఇచ్చారంటున్నారు, మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తామంటారు. మరి ప్రొవైడ్ చేస్తే సెక్యూరిటీ ఇస్తే మనకి ఇచ్చే కాన్వేలో ఉన్న వెహికల్ కానీ, లేకపోతే ఎస్కాట్ ఇచ్చిన వెహికల్స్ కానీ, మరి అక్కడ ఉన్న రో పార్టీ కానీ మరి అందరూ మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని చూడాలని అడుగుతున్నాం. మరి చూస్తే మరి ఎలాగా ఎస్పీ గారి ముందు చెప్పారని అడుగుతున్నాం. ఏ విధంగా అడుగుతున్నాం. అనకాపల్లి గౌరపాలెంలో ఘనంగా ప్రారంభమైన బలభద్ర సుభద్ర సమేత జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర ప్రారంభించిన మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే కొడతాల రామకృష్ణ. రథయాత్రలో అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు భక్తులు. చాలా దశాబ్దాలుగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ అనకాపల్లిలో జగన్నాథ స్వామి రథోత్సవ కార్యక్రమం దాడి బుజ్జి అధ్యక్షతన వారి కమిటీ సభ్యులు, వారి మిత్ర మండలి, అదేవిధంగా కూటమి నాయకులు అందరూ కూడా కలిపి ఒక మహోన్నత ఉత్సవంగా జరిపించి రథోత్సవం ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది. ఎంతో ప్రతిష్టాకరంగా జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా జరగాలని ఆ భగవంతుడు అందరికీ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో అభివృద్ధి నాటులో వెళ్ళి అందరూ బాగుండాలని, ప్రజలకి ఆ భగవంతుని దీవులు ఎల్లవేళ్ళలో ఉండాలని, ఈ 10 రోజుల కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరగాలని వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ఈరోజు కూడా ర్యాలీలో ఊరేగింపులో చాలా కార్యక్రమాలు పెట్టడం జరిగింది. కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఈ 10 రోజులు అక్కడ ఆ గుడి దగ్గర కూడా ఇంద్రజమున హాల్లో అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ హాల్ నిర్మాణం కూడా త్వరలోనే మొదలుపెట్టి కొత్త మండపం, దేవాలయం అక్కడ నిర్మించాలనే ఆలోచనతో దానికి కావాల్సినటువంటి ప్లాన్లు కూడా అన్ని వేయడం జరిగింది. త్వరలోనే ఆ కార్యక్రమం కూడా మొదలవుతుంది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో విద్యుత్ శాఖ అధికారుల వల్ల నిండు ప్రాణం బలి తీసుకున్న ఘటన గతంలో చోటు చేసుకుంది. కరెంటు వైర్లు తెగిపోతున్నాయని అధికారులకు మొరపెట్టుకుంటున్నా స్పందన ఉండడం లేదు. పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తేనే తెగిన వైర్లు తొలగించి కొత్త వైర్లు వేశారని వినియోగదారులు వాపోతున్నారు. వర్షాకాలం ఈదురుగాలులకు వైర్లు తెగి పడుతున్నాయని చాలాసార్లు ఫిర్యాదు చేశామని, దీనిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవటం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. లంచాలకు అడ్డాగా మారిన తాడేపల్లిగూడెం నార్త్ సబ్ స్టేషన్ విద్యుత్ కార్యాలయంలో లంచం ఇస్తేనే పనులు జరుగుతున్నాయని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఒక పక్కన కరెంటు కోతలతో ప్రజలు అలాడుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదని, ఇష్టానుసారంగా కరెంటు కట్ చేస్తున్నారని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. లంచం ఇస్తే తక్షణమే స్పందిస్తున్నారంటూ జనం గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఇటీవల సత్యవతి నగర్ లో కరెంటు తీగ తెగిపడి రోడ్డుపై వెళ్తున్న వ్యక్తి మరణించారు. ఈ విషయంపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు కూడా నమోదైంది. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి తెగిపోతున్న కరెంటు వైర్లను సరిచేయాలని, కరెంట్ షాక్ వల్ల మరో ప్రాణి బలవకుండా చూడాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ పైన ఎలక్ట్రిక్ పోల్ మీద వైరు తెగిపడిపోయి నైటు మా నాన్నగారు తిరిగి ఇంటికి వస్తున్న టైంలో కింద పడిపోయి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ గురయ్యి మరణించారండి.
ఇంతకు ముందు కూడా 2-3 సార్లు ఈ వైర్లు కొంచెం దగ్గరగా ఉన్నాయని కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేకపోవడం ఈరోజు ఆయన్ని కోల్పోయాము. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కంప్లైంట్ ఇచ్చామండి. దాని తర్వాత కొత్త స్తంభంని వైర్లు కూడా మార్చారు. ఎఫ్ఐఆర్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్. నా పేరు గ్రంథి సురేష్ నాగర్ వీరండి. మా నాన్నగారి పేరు వరప్రసాద్ వెంకట సత్యనారాయణ. సత్యవతి నగర్, రోడ్ నెంబర్ 12. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.